जय जगन्नाथ फ्रेंड्स प्रथमे आपको इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। वर्षटी आपणक पई शुभ मंगलदायक हेउ। आपणक मनरे थिबा सबु इच्छा पूरण हेउ। ए 2025 वर्षरे परिपूर्ण हेउ। आपण निरोग रुहंतु, सुस्थ रुहंतु एवं प्रत्येकटी क्षेत्र रे आपण विजय लाभ करंतु। तो फ्रेंड्स आज भिडियो कुंभ राशि व्यक्तिविशेषों पई बहुत ही खास रही। आज भिडियो रे आमे जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिविशेषों पई ए 2025 वर्षटी किपरि रहिबो। आपणकर ग्रह आपणकर साथ देबो कि नाही, आपणकर क्यारियर आपण आगकू बढ़िबे कि नाही, आपणकर चाकरी क्षेत्र बा उच्च शिक्षा कर्म क्षेत्र व्यवसाय प्रेम संपर्क विद्यार्थी एवं पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन गृहस्थ जीवन किपरि रहिबो। तो फ्रेंड्स ए वीडियो माध्यम रे समस्त विषय आज आम आलोचना करिबा। सेतिपई फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु, जहा फल रे आपण वीडियो शेष रे प्रतिकार मध्य पाई परिबे। जो प्रतिकार को विलंब न करी आपण अशुभत्व को खंडन करी शुभत्व प्राप्त करि परिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु राशिफल आरंभ करिबा। तो प्रथमे जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेषंकर व्यक्तित्व विषय। एमानंकर स्वभाव किपरि होइथाय। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष एमाने हेउछंती फ्री माइंड लोक। समस्तंकर सांगरे बहुत ही शीघ्र एमाने मिसी जाई थांती एवं समस्तंकु आदरी मध्य बसंती, समस्तंकु आपणार मध्य करंती। ए सबु कला कुंभ राशि व्यक्ति मानंक पाखरे ही रही थाए। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मनुआ बा मनीष भावर होई थांती। आपणकर मन जानी कथा मध्य एमाने कुहंती। आपणकर मन को जदि किए जानी जाइछि तो आपण सर्वदा ताकू देई देबे। आपण पर उपकारी न्याय प्रिय मध्य अटंती। अन्य मानक मन किणिबाकू शक्ति आपणक पाखरे यथेष्ट रहिछि। आपण बेले बेले अलसुआ स्वभावर मध्य होई थांती। ए अलसुआ गुण जोगु आपण असुविधारे मध्य बहुत समय रे पड़ंती एवं बेले बेले आपण अति इमोशन होई मध्य अन्य मानक विश्वास करी असुविधारे मध्य पड़ी जाई थांती। आपण भाबी चिंती मध्य डिसिजन नै थांती। आपण भाबी चिंती निष्पत्ति मध्य ग्रहण करंती, ज्ञानीवान मध्य अटंती। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष एमानंकर स्वभाव ठीक एहीपरि ही होइथाय। तो आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय भाबरे जणांतु। तो फ्रेंड्स एबे आसंतु जानिबा आपणकर राशिफल विषय रे। वार्षिक राशिफल किपरि फल प्रदान करिवो। जदि आमे प्रथमे आपणकर आर्थिक क्षेत्र को देखिबा तेबे कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार वर्ष आरंभ रे आपणक पई उत्थान रे परिपूर्ण रहिबो। किंतु एकादश घरे सूर्य महाराज आपणकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिदेबे एवं आपणकर आय को बढ़ेबे मध्य। जेमिति खर्च बढ़िबो सेहीपरि अर्थ मध्य आसिबो। किंतु द्वितीय घरे राहु एवं षष्ठ घरे मंगल आपणकर आर्थिक अवस्था को दुर्बल करि पारंती एवं आपणकर खर्च मध्य बढ़िबो। ता सहित धन रे असुविधा सृष्टि मध्य होई पारे। शनि महाराज आपणकर द्वितीय घरे प्रवेश करिवे, जेउथि पई आपण विदेशी उत्स रु टंका पाई मध्य पारिबे एवं दीर्घकालीन विनियोगर मध्य टंका पाइबार संभावना मध्य रहिछि। मे मासर शेष आड़कू राहु महाराज आपणकर राशि चिन्ह को आसिबे। जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति मध्य मे मासर मध्य भागरे आपणकर पंचम घर को आसिबे एवं संपूर्ण दर्शन सहित एकादश घर को दृष्टि प्रदान करिवे। एहा आपणकर आर्थिक स्थिति रे उन्नति नै आसिबो एवं टंका पाइबा पई सुंदर सुजोग मध्य मिलिबो। व्यवसाय रे आर्थिक लाभ मिलिबार जोग रहिछि। चाकरी करुथुबा व्यक्ति माने मध्य कठिन परिश्रम परे आर्थिक सुविधा पाइबार संभावना मध्य रहिछि। जदि आपण स्टॉक मार्केट रे टंका विनियोग करिबा पई चाहुछंती तेबे आपणको एहाको अति यत्नर सहित करिबा पई पड़िबो। भाबी चिंती इन्वेस्टमेंट करंतु, आपणको पई अति ही शुभ रहिबो। सेहीपरि कुंभ राशि 2025 राशिफल अनुଯାयी ए वर्ष आपणकर क्यारियर पई अत्यंत अनुकूल हेबार संभावना मध्य रहिछि। चाकरी रे काम करुथुबा लोक माने वर्ष आरंभ रे बहुत भल फल पाई परिबे। आपणको कठिन परिश्रम सहित आपण आपणकर विरोधी मानकु मध्य परास्त करि नेबे एवं आपण योजना रे मध्य सफल हेबे। आपण आपणकर कर्म क्षेत्र रे एक भल प्रतिष्ठा करिबारे सक्षम नजर आसिबे, कारण आपण कठिन परिश्रम करिबे एवं आपणकर कठिन परिश्रम आपणको बहुत ही भल फल प्रदान करिवो। वर्ष आरंभ रे सूर्य महाराजंक आशीर्वाद रु आपण उच्च पदस्थ थिले आपणक सह खुशी प्रदान करिवे। सरकारी क्षेत्र रे कार्य करुथुबा लोक माने
ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭର ମୁଦ୍ରା ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ମନ୍ଥର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସଫଳତା ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଉତ୍ଥାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳାଫଳ ନ ପାଇ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ 2025 ରାଶିଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଯାହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଡମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର 2025 ରାଶିଫଳ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦଶମ ଘରେ ବୁଧ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକୂଳ କରିଦେବେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପରିବାରର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପରିବାରର ପରିବେଶ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରାହୁ ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନି ମହାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ପାରିବାରିକ କଳହରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚିହ୍ନକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚିହ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲରୁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଟିକେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ମହାରାଜ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ସେହିପରି ବୈବାହିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଉଭୟ ଶନି ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରେମ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ନିକଟତର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ପରସ୍ପରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଏହାପରେ ମେ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଭଲ ଖରାପକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ନଜର ଆସିବେ।
ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଚିହ୍ନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଟୁ ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏପରି କଥା କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ବୃହସ୍ପତି ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଯୋଗାଇ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକତ୍ର ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ଆସିବେ। ଆପଣ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ବର୍ଷସାରା ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପରିପୂରକତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2025 ବର୍ଷଟି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ରାଶିରେ ପ୍ରଭୁ ଶନି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚିହ୍ନରେ ବର୍ଷସାରା ରହିବେ ତ ଏହା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କେତୁ, ଷଷ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଟ୍ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ତ ଥିଲା ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଁ ତ୍ରାଂ ତ୍ରିଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ନିରନ୍ତର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶନି 7.5ର କୁପ୍ରଭାବ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।